नमस्कार मु सुप्रिया विगत किछि दिन धरी बजेट अधिवेशन आरंभ होइतिला एवं ता परठारु लगातार भावरे ट्रेड डील को नहीं यूएस सहित ट्रेड डील एवं एमएम नरवणे बही को नहीं अभिभाषण को नहीं राष्ट्रपतिंकर एवं ता परे विभिन्न प्रसंग गोटे पर गोटे जोड़ी होउछि और जहा को नहीं उष्मता देखा मिलुछि से उष्मता सड़क पर्यंत आसीछि जेतेबेले भारत बंद डाकरा दिया जायछि ए तमाम प्रसंग को नहीं सरकार एवं विरोधी मुहामुही परिस्थिति रही एभली प्रसंग में अधिक आलोचना करेंगे वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू मो सहित अच्छा विजय बाबू स्वागत करुच्छे आलोचना को ए बजेट अधिवेशन मोटामोटी भाव में आपण केमिति देखुचंती एवं उभय पक्ष निज निज भूमिका को केमिति तुलौचंती देखो बजेट अधिवेशन पूर्वरु राष्ट्रपति अभिभाषण परे ताऊपरे धन्यवाद प्रस्ताव नहीं किछि दिन अचल थिला पार्लियामेंट एवं मुख्य इश्यू थिला राहुल गांधी भाषण को केंद्र करी ताको भाषण देवाई सुजोग न देवा एवं प्रधानमंत्री भी लोकसभा को न आसी राष्ट्रपति को धन्यवाद दे नथिले तेणु विरोधी दल और प्रधानमंत्री उभय धन्यवाद भाषण बिना प्रथम थर पाई राष्ट्रपति अभिभाषण कार्यक्रम समाप्त होता तापर बजेट अधिवेशन जिते आरंभ है बाचस्पति भूमिका नहीं प्रश्न उठिला उभय टोटाल परिचालना जहाँ बर्तमान बाचस्पति उपरे अनास्था प्रस्ताव आसवा और सी निज पक्षर घोषणा करवा जे मु बर्तमान हाउस को आसबिनी यापर अवस्था टिके ठंडा पड़ी बजेट नहीं आलोचना चलती पुणी बजेट भितर गत काली जदि आप लक्ष्य करेंगे राहुल गांधी जो कथा पूर्वर उठाई चाहूले काली सब कथा उठे से भाषण को प्राय समस्ते शुणी सरकार को भी गोटे आउआ पोजिशन रे पकई आपको नहीं सरकार पुणी किसी राहुल गांधी किसी कथा को लेकर प्रिविलेज मोशन आने चिंता करुँच गोटे द्वितीय कथा हूँ एमएम नरमान बही की नहीं एफआईआर एवं प्रथम दफा जड़ा नाला बर्तमान जहाँ शुणा जाऊँगी क्रिमिनाल कन्स्पिरेसी नहीं एफआईआर तेणु आगामी दिन गुड़िक बहुत रोचक हम एवं विरोधी एवं सरकारी दल पूरापूरी माने परस्पर विरुद्ध रे जोरदार लड़ाई राहुल भाषण जहाँ काली से वक्तव्य रखिंट हाउस रे तार सपक्ष प्राय सब माने आज मु अन्य मानकर प्रतिक्रिया भी देखुली से माने समस्ते राहुल गांधी जो वक्तव्य रही सपोर्ट भी करिसेंती एवं चाहूचंती जवाबदेही चाहूचंती सरकार को ठारो समस्ते एमती नुहे जे एटा केवल राहुल कथा राहुल को भाषा को बा तांकर कथा को समस्ते प्राय ग्रहण करिसेंती एक्चुअली गतकाली सरकारी पक्ष गोटा प्रकार स्पीचलेस अवस्था थिले कौन राहुल गांधी भाषण देबे से किसी कथा आशा करुचे किंतु ए धरण से भाषण देबे जो कथा मना करा माने सुजोग पाई नथिले बजेट भाषण भितर सब कथा सी नहीं आसिले एवं हस्तक्षेप करिया को जाइकरी हमर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से भली हस्तक्षेप कले
जे प्रिजाइड करुଥିଲେ ସେ ଯଦି ସିନିୟର ମେମ୍ବର ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରିଜାଇଡ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ନିଜେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏପିଷ୍ଟିନ ଫାଇଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଉଠିକିରି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ଡର ଉଠେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନଥିବ ରଖିନଥିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାରଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯାହା ଭାଷଣ ଦେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକିରି କହିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଲ ବୁଣିଥିଲେ କଥାର ଯୋଉ ଜାଲ ବୁଣିଥିଲେ ତା ଭିତରେ କୋଟି ନା କୋଟି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବାଚସ୍ପତି ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ସପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡିଆ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କ କଥା ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଇଏ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ମୁଖା ଖୋଲିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ସେଇଟା ତ ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ରେକର୍ଡେଡ କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ରେକର୍ଡେଡ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କନସିଡ କରି ଯାଇଥାନ୍ତେ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କ କଥାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଲେ କରନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିଛି ଆଉ ଅଡୁଆ ବଢିଥାନ୍ତା ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ସାରିଲେଣି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେଣି ତାହା ତୃଣମୂଳକୁ ନ ଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସେଇଟା ଚାହିଁବେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବେ ତ ଯେତିକି କଥା ସେ କହି ସାରିଲେଣି ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ତ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାହୁଲ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିସାରିଛନ୍ତି ସଂସଦ ପଦ ଯିବା କେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟର ଯିବା କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ କୁ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଆଣିକିରି ସେଥିରେ ଯାଇକିରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫେରାଦି ହବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିସାରିଲେଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଇଏ ଆଉ ଅଡୁଆ ବଢିଲା ଭଳିଆ କିଛି ପୋଜିସନ ଅଛି ନା ଏଥର ରାହୁଲ ଟିକେ ମଜବୁତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ଲାଇନ ମିଡିଆର ଯୋଉ ହେଡଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କର ଅଡୁଆ ବଢିଲା ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି କାଲି ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନ ବାକି ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର କୁ ନେଇକିରି ମୋର ମତରେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ମୋସନ କଣ ଆଣିବେ ସେ କାହିଁକି ନାଁ ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ତ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଧରା ହେଇଥିଲା ସେ କହିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଭାବୁଛି ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ 3-4 ଥର ମୁଁ ଏପିଷ୍ଟନକୁ ଭେଟି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ ମାନେ ସେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କି ରାହୁଲଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଜାଣି ହେଲାନି ତେଣୁ ସେଇଟା ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆଣିବେନି ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଗେମ୍ରେ ବାଚସ୍ପତି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ହବ ଯୋଉଟା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ବାଚସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆସେ ବାଚସ୍ପତି ନଥିଲେ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତି ଆସିବେନି ଯେହେତୁ ଇସ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ଖାଲି ତେଣୁ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗଦୀପ ପାଲ ହିଁ ମୋଟାମୋଟି ହାଉସକୁ ଲିଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ସିନିୟର ଏମପି ଯେତେ ସରକାରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି
ଏଟାକୁ ଆଲାଉ କରିବେ, ଡିସ୍କସନ ହିଁ ହବ। ଡିସ୍କସନ ଟାଇମ ଟା କମ ବେଶୀ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଲିମିଟେଡ ସ୍ପିକର ହେଇପାରେ। ଲିମିଟେଡ ସ୍ପିକର ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ହଉଛି ଯିଏ नो कॉन्फिडेंस मोशन आनिबे ए क्षेत्र रे से डिस्कशन करिवेनी, इनिशिएट करिवेनी। किंतु कांग्रेस रा बहुत दक्ष लोक अच्छे एवं से कथा गुड़िक पुड़ी रेकर्डेड अलग फर्म रे। तेणु कांग्रेस एथर कांग्रेस और विरोधी दल मिसिक योजनाटा कर संख्या बल थिबा सत्वे से फोरम टाकू टेक्निकली व्यवहार निज सपक्ष व्यवहार। छोटिया रिएक्शन टे चाहिए जे ए जो बाचस्पति अनास्था प्रस्ताव सरकार गोटे निहाती भाव गोटे अजब परिस्थिति आसुची। कारण पूर्वर जे चेयर कले विरुद्ध भी समान कथा, पुणी वर्तमान जे चेयर अच्छा विरुद्ध भी समान कथा। उभय राज्यसभा और लोकसभा मोदी शासन काल यही जिनसटी को सामना कर सारे चेयर रे बसुवा अध्यक्ष और बाचस्पति माने। तो ये दृष्टिकोण आपन को कौन लगुच आगामी समय संपूर्ण भाव बलि पड़े ना किछि दिन अंतराय पुणी से दायित्व निर्वाह करने स्थिति को आसवे? बाचस्पति एक्चुअली देखंतु आम जमी उपराष्ट्रपति क्षेत्र में नथिला माने धनखड़ से तो खोला खोली सरकार भक्त थिले, पब्लिक बेटे ये करुले किंतु शेष मुहूर्त केमती बलि पड़े। अच्छा ये भी सही अनुरूप माने प्रोटेक्शन दे आसते ये कहीं हठात निज पक्षर कहले जे मु प्रधानमंत्री के मना कली हाउस ऑर्डर नहीं विपद अच्छी माने ताकुई तो सही लाइन टी को तो समझ पूरा देश धरिला। हाँ तेणु एटा मोर लॉयल देन द किंग भलिया से व्यवहार कले एटा ताकर किछि दरकार नथिला। बेले बेले अत्यधिक जो बचस्कर हाक जाइके एभली कांड हुए। अच्छा तेणु जदि ताको बलि पकई पारती जो सेवा बर्तमान कारण तो से सरकार विरुद्ध जाइना ए क्षेत्र में उपराष्ट्रपति कौन से अलाउ कर देइथले नो कॉन्फिडेंस मोशन टा माने जो इम्पीचमेंट मोशन माने जन जज विरुद्ध रे जोटा कि सही गैस माने कैश फंड ए सब लिंक थे। अच्छा एवं से सन्देह करा जे मंत्री टंका किंतु ए क्षेत्र तो ये सरकार विरुद्ध जाइना रखा चेष्टा कर किंतु गोटे इतिहास गोटे रेकर्ड हो गला एभली परिस्थिति रे कौन नो कॉन्फिडेंस मोशन आसी फास्ट बाचस्पति आम देशर सबुठु बड़ चिंता होची टैरिफ यूएस सहित ट्रेड डील ता धेरे अस्पष्टता ट्रेड रो जो फ्रेमवर्क कथा कह जाउची ताकू नेकिरी जो चिंता चाषी कूल चिंतार समस्ते माने कपड़ा व्यवसायी चिंतार विभिन्न वर्ग वर्तमान चिंतार से टैरिफ आलोचना संसद रे निहाती जरूरी प्रसंग जहाँ आलोचना हेबा कथा किंतु ताकू संपूर्ण सुजोग मिलुची कि से प्रसंगटी को आलोचना करिया पे नहीं सेटा बिल्कुल मंत्री को चली चली प्रसंगटी को सेटा आलोचना एक होनी एवं किंतु रास्ता रे तार प्रतिक्रिया भारत बंद तो तार प्रतिक्रिया रे माने कारण सबुठारु जो माने बेसी अफेक्टेड हेबे कृषि क्षेत्र अफेक्टेड हेबो। अवश्य चर्चा जदि होउची कृषि क्षेत्र अफेक्टेड हेबो कृषि एवं शिल्प माने दीटा अफेक्ट कारण आमे ब्लैंक चेक दे देचे आमे जो जीरो तारीफ करिकरी आमे राष्ट्रपति अमेरिका को से सुजोग देचे। अमेरिका प्रतिदिन कौन तार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाहर करुच्ची लक्ष्य कले माने आश्चर्य लगे। तेणु एमती देखा गले भारत बंद लेबर कोड को लेकिन थिला किंतु धीरे धीरे ये प्रसंग एमती धसई पशिची जे धीरे धीरे से विस्तारित हैला प्रसंग विस्तारित होईची ता सहित डील कथा लेबर कोड नहीं आगुरी डिसीजन होता जे भारत बंद आज्ञा जेहेतु ए प्रसंगटी आउरी गुरुत्वपूर्ण हो गलानी एवं सबु पक्ष को प्रभावित करिवो। आज्ञा आपण रखंतु किंतु लेबर कोड रो
पृष्ठभूमिटा ये तारीफ आगुरी पृष्ठभूमि सृष्टि होता है लक्ष्य करतु जो संस्कार कथा जो वर्ल्ड ट्रेड रिजाइम रे जो आसूला संस्कार न कले फॉरेन इन्वेस्टमेंट हबनी एगुड़ा वेस्टर्न पावर प्रेशर पकाउले तेणु ये जो लेबर कोड से आखि आगे रखिक जो लेबर कोड आसीला एवं सेटा आउरी एक्सपोज है जो ट्रेड बिल आसला माने डील कथा आसला माने एवं बजेट रो दिन पूर्व तेणु दीटा एक इंटरलिंक्ड माने कृषक इश्यू एवं ये श्रमिक इश्यू ता सहित एम्प्लॉयमेंट इश्यू कारण जदि दीटा एक सेक्टर जदि ध्वंस हो जाए जहाँ भी एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट सुजोग अच्छी सेटा क्रिएट करिवो एवं जो गोटे जुक्ति किछिटा जुक्ति होउची जे आमे बर्तमान हमर पोटेंशियलिटी डेवलप करि गेलानी आमे मेक इन इंडिया को एते शक्तिशाली करिया जे आमे कंटेस्ट करि परिया वर्ल्ड मार्केट सेटा मिछ एक्चुअली सेमाने तांकर कौनसी कटकणा को लागू करि नांती तो बहुत विपद भीतर को आम जाऊँ ओके आज भारत बंद आपन को लागुची गोटे सेमती बड़ धरणर चाप पकई पारिबो आपणक अंचल को देखिले बा पूरा देशर जो चित्र आसुची ताको देखिले आपन को लागुची जे भारत बंद गोटे सफल होउची सरकार चापग्रस्त हेबे नहीं आधरे बंद तो सफल हबो किंतु एटा एंड इन इटसेल्फ नो अच्छा माने एमती आगु काम करबा को पड़िबो काम करियो पड़िबो एवं किछि किछि सेक्शन जो भाबुचंदी किछि कंफ्यूज अछंदी भी ट्रेड डील लेकिरी भाबुचंदी होता हम किछिटा प्रोटेक्शन पाई जिबु केही आधरे प्रोटेक्शन पाउ नांती माने खूब लिमिटेड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हाउस छाडिले जो माने कि भारत रे समानकर किछि कारोबार नै से माने तांगर पूंजी हला भारत रु किंतु विदेश रे से माने मेंट करिकरी एक्सप्लॉइट करूचंती तेणु आस्ते आस्ते कारण एटा इफेक्टटा एटा तो गोटे थियोरिटिकल जिनस न ना जतले कर टिकस एगुडा लागू हबो सेगुडा तो हमर प्रभाव पड़िबो एवं बेसी प्रथम प्रभाव पड़िबो आपण माने गरीब लोक आपण तो देखिले जो धान प्रोक्योरमेंट क्षेत्र रे माने की अवस्था देखुचंदी आम दे पारिबो निर्देश चले आसले तेणु ये क्रमशः बढ़िबो एवं अन्य पक्षरे जो तारीफ देकरी सरकार भितर भी गोटा द्वंद्व सृष्टि हम एपरिक आरएसएस रो पिजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनसटी को अलग प्रकार आउ जदि एथि किछि बिजनेसमैन को पई कोनोसी व्यक्तिगत कथा पई जो कथा गुडा को इंगित करा जाउची विरोधी दल तरफ रु जदि सेमती कोनोसी कथा पई गोटे देश को सरेंडर करिया को पड़ुची बा गोटे कंप्रोमाइज स्टेज को पळै आसे ताले गोटे बड़ असहज प्रसंग जहा को समस्त केबे भी ग्रहण करि परिबे नाही एवं आज नहले काली मुह खोलिया को बाध्य होबे मु आ गोटे कथा जानिया को चाहूची जतले ट्रेड डील रो कथा आसुची आमे अपेक्षा करथिलु जे आम पड़ोसी राष्ट्र मानक ऊपर केतिकी टैरिफ पड़ुची आम ऊपर केतिकी गोटे कंपैरिजन दउथुलु जे तांको ऊपर आमठू अधिक देखो तांको अधिक नेबे आमठू कम नउचंती एई भलिया कहि कि गोटे कहउथुलु किंतु परे जेतले बांग्लादेश रो चित्र सामना को आसिला सेतळ को आहुरी चिंता बढ़ैची निश्चित भाबरे से संपर्क रे आपनकर छोटिया मतटे नहीं नहीं आधर दीटा देखो गोटा देखो आमर जो माने बिट्टी कटन बोली आमे कहते अच्छा द्वितीय कथा खाद्य क्षेत्र में आम जो माने अमेरिका बा वेस्टर्न फूड को कटकणा ट्रेड बैरियर जो नॉन टैरिफ बैरियर रखी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्शन आम आस्ते आस्ते जदि आप इन बिटवीन लाइन टोन एंड टेन्योर को जदि लक्ष्य करेंगे से सब अलाउ करदे देखो सोयाबीन तेल आसो अच्छा जदि सोयाबीन तेल आसला आमर जो सोयाबीन प्रोडक्शन होची आमर किछि नॉट होची ठीक अछि किंतु प्रोडक्शन गुडा को ताकू बाजार कोड मिलिबा जेतले जीरो टैरिफ आमे गोटा थिला कोन नॉन टैरिफ बैरियर थिला धरो तो आमर एक्स टन दरकार
ଆମେ ସେତିକି ଆଲାଉ କରିବା ଆଉ ଆଲାଉ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ଟାରିଫ୍ ବ୍ୟାରିୟରଟା ଉଠିଗଲା ସେଠୁ ହିଁ ଡମ୍ପିଂ ହବ ଏବଂ ତାର ପଇସାଟା କମ ହବ, ବଜାର ମୂଲ୍ୟଟା କମ ହବ ଏବଂ ଇଏ କୁଆଡେ ଯିବେ ଗଲା। ଏକ ଦୁଇ ହେଉଛି କଟନ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବିଜେପି ଷ୍ଟେଟ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏପରିକି ଏଠି ବି ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ଏଇ ଯୋଉ କଟନ କାରଣ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆମର 18% ତାଙ୍କର 19%, ଆମକୁ ବେଟର ଫେଭର ଦେଖେଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଜା ହେଉଛି ଯେ ଟୋଟାଲଟା ବି ସେ ନେଇଯିବେ, ମାନେ କଟନ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଆପାରେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଟୋଟାଲଟା ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଅଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଢାକା ମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ଯୋଉ ବୁଣାକାର ମାନେ ଐତିହାସିକ ଦିଗରୁ ମାନେ ବେଟର କାରିଗର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ନା ମାନେ ଆଙ୍କର ଶାହଜାହାନଙ୍କର ଶାଢୀ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ମମତାଜ ଆମର ସବୁ ପଢିନେ ଇତିହାସର, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାରିଗର ସେଇ ମାନେ ଢାକା ଡୋମିନେଟ୍ କାରିଗରଙ୍କର କୁଶଳତା ଉପରେ କୌଣସି ଡାଉଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ର ମେଟେରିଆଲଟା ତାଙ୍କର ର ମେଟେରିଆଲଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କ୍ଲାଇମେଟର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଥାଇପାରେ କିଛି ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଦଉଛି ତ କଣ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ, କଣ କିଛି କରିବେନି ଗଲା ଇଏ। ବାକି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ସବୁ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ନିୟମଟା ବ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ରୋକି ହବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି, ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ସିଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଉ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଇଏ ତ ଚାଲିଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 299 ଆସନ ପାଇଁ 12,77,00,000 ଭୋଟର ତାଙ୍କର ଆଜି ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବା ଜନାଦେଶ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କା? ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ତଳ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଭୋଟର ସେକ୍ସନ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲିଂ ବଢିଛି। ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲିଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଥିଲା ସେଟା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ହଉନଥିଲା, ସେ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲିଂ ବଢିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦିଓ ବିଏନପି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ତାର ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ରେ ଅଛି, ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟର୍ମରେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପୁରାପୁରି କହିଲେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହବ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଜାମାତ, ଯିଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତା ସହିତ ଯୋଉ ଏନସିପି ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ କମିଟି ମାନେ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ହଟେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ୟାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଜାମାତ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାମାତ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ମାନେ ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଭଲ ବେସ୍ ରହିଛି, ଯଦିଓ ସବୁଠାରୁ ସିଏ ବେଶୀ ଟର୍ଚର ହେଇଛି, କାରଣ ତାର ଲୋକ ବହୁତ ମରିଛନ୍ତି। କାରଣ 1971 ପରେ ଯୋଉ ଇଏ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବାପା ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ପାର୍ଟି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଦେଶ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି।
ପରେ ଯଦିଓ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ବିଏନପି ସହିତ ଆଜ୍ଞା ସାମିଲ ହେଇକିରି କିଛି କିଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସିଏ ବି ଭଲ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏପରିକି 19-20 ସ୍ଥିତି ବି କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୋର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବିଏନପି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟା ରେଫରେଣ୍ଡମ ହଉଛି, ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ 84ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜନମତ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଯଦି ରିଫର୍ମ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ କଣ ଜନାଦେଶ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ବାଂଲାଦେଶ କିନ୍ତୁ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ହବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିଷ୍ଟେଲ ଫାଇଲ କୁ ନେଇକରି ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଫାଇଲ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡି ହେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିସ ଇନଫରମେସନ ବି ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଇନଫରମେସନ ବି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଭୁଲ ଠିକ ବାଛି ପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତଥ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ତାକୁ ହିଁ ନେଇକରି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି କି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଇଏ ଯେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କଲେ ସିଏ ଏକଥା ମାନିଲେ ସେ ଯୋଉ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ ସେଥିରେ ମୁଁ ନାହିଁ, କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେଠି କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ପ୍ରଚାର ହୋଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ 2008 ରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ହେଇ ସାରିଛି ସେ କଣ କାମ କରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତା ସହିତ ତମେ ଯାଇକିରି ମିଶିଛ ତ କୌଣସି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ମିଶିନା, ତେଣୁ କାହିଁକି ମିଶିଛ କୋଉଥିପାଇଁ ମିଶିଛ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବିଶ୍ୱର କୂଟନୀତି ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ ଏଇଭଳି ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି ଏବଂ ଦଲାଲି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମନିର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ୱାଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ସର ବି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବି ସେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ କେହି କ୍ଷମତାରେ ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଯିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବହିକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ବିବାଦ ରହିଛି ସେ ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ ନା ସେ ବିବାଦକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖାଯିବ ରାହୁଲକୁ ଛନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାକି ଯାହା ଥିବ ନରବଣେଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ବି ଉଠୁଛି ସିଏ ପ୍ରକାଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନରବଣେ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନାଇଁ ସେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଯଦି ଠିକ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶକ ଆଗ ପଢିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଏଇ ସବୁ ଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହି ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପେଙ୍ଗୁଇନ ପ୍ରକାଶକ ଅର୍ଡିନାରୀ ପ୍ରକାଶକ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ସିଏ ବି ଏମିତି ଅନେକ ବିବାଦୀୟ କଥାକୁ ନେଇକରି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଛାପିବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ ରିଟିନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଥିବେ ଇଏ କିଏ ଲେଖକ ନିଜେ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଛପା ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଛପା ହେଲା ମୁଁ ବି ବହୁ ଆଗରୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବହି ଅର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଅର୍ଡର କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି କୁ ରିଫ୍ୟୁଜ କଲା, କ୍ୟାସ୍ ଦିଅ, କାହିଁକି ବେକାର ଏତେ ଦିନ ପଇସା ପଡିବ ଆସୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି। ତାହେଲେ ବହି ବଜାରକୁ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ କିଣିଛନ୍ତି, ବେଶୀ କିଣିଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଲୋକ, ଆର୍ମିର ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ବେଶୀ, ଏବଂ ତା ନେଇକରି ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୋଉ ପେଜରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫେସବୁକ ରେ ବି ଆସୁଛି, ମାନେ ସିନିୟର ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଶୀ ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ସିଆଡକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଆକୁ ଇଏ କରିକିରି
ପ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ କରିଦେବେ ବରଂ ପରମିଶନ ଦେଇକିରି ବହିଟାକୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲେ କାରଣ ଆ ଦେହରେ ମୋଦିଙ୍କର ବି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏ ବହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କଲେ କି ସରକାର ବୋଧେ ସେଇ ଘଟଣାଟାକୁ ସେ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ। ବୋଧେ ଅଗ୍ନିବୀର ଇସ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା କାରଣ ଅଗ୍ନିବୀର ଇସ୍ୟୁଟା ହଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କହୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା କେତେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୋଦି ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ଟୁଇଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ସେ ବହିଟାକୁ ଆଲାଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିଲେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଏପିଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ତାରିଫ କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯୋଡିବାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଡଟ୍ ଯୋଡାଟା କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ସରକାରୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡୁଆରେ ପଡିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂସଦର ଉଷ୍ମତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଡରଉଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଏ ଡରଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆଉ ଚିତ୍ର କେତେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡିକ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ନା ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ସରିଲେ ସବୁ କିଛି ପୁଣି ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଉଛି ନୀରବ ଯାଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦରୁ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉଠିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ମିଳୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।